ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ IPPB ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ IPPB ಖಾತೆ ತೆರೆದ್ರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಚಾರ. अकाउंट ओपन करी। अब वो राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर आती को हमने उम्मीद है कि को तो एक तरह से मोदी आए, हमने क्या भी तो आया नहीं उसमें भी। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर बेंगलुरु के जो जनरल पोस्ट ऑफिस की जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर कई सारे लेडीज यहाँ पर आ गए हैं। IPPB खास एक पोस्ट अकाउंट जो होता है, सेविंग्स अकाउंट, उसको ओपन करने के लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। ये कहा जाता है कि सुबह के 4 बजे से पर हजारों से ज्यादा लोग आ गए। ये यहाँ पर आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल स्पीचेस में ये अनाउंस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की इंडिया ब्लॉक सरकार बनाती है सेंटर में, तो जुलाई 1 तारीख से जितने लेडी से हर घर के एक लेडी के अकाउंट में 8,500 रुपए जमा किए जाएंगे। जब से उन्होंने सुना, इनको यकीन हो गया है कि किसी भी हाल में इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो जैसे ही बनेंगे तो उनके अकाउंट में हर महीना आ जाएंगे। ये सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। जनरल पोस्ट ऑफिस में जब अकाउंट ओपन करें, हालांकि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, हमने चीफ पोस्ट मास्टर ऑफिसर यहाँ के जो मंजेश है उनसे बात की, यहाँ के PRO जो लक्ष्मी है उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि आपके घरों के पास जितने भी पोस्ट ऑफिस है, कहीं भी जाकर ये IPPB अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर GPO आने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ के चीफ पोस्ट मास्टर ऑफिस जो यहाँ के जो CPM है, चीफ पोस्ट मास्टर मंजेश ने कहा कि ये गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं है। अगर इंडिया ब्लॉक सरकार बनाती है, उसके बाद अगर वो पैसे यहाँ पर देते तब इनके अकाउंट में आएगा। इस तरह से मिसगाइड ना हो। आइए हम यहाँ के जो चीफ पोस्ट मास्टर ऑफिस मंजेश से भी हमने बात की, और यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो PRO हैं लक्ष्मी नारायण से भी बात की। इस बारे में क्या कहते हैं सुनते हैं। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये IPPB अकाउंट ओपन करना है तो आपके घरों के पास जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर जाकर ओपन करें। आप यहाँ पर आए हैं, आपका आधार कार्ड दिखाएंगे, आप अकाउंट ओपन करने के लिए आए यहाँ पर। अकाउंट ओपन करें। कौन सा अकाउंट ओपन करें? IBP क्या वास्ते अकाउंट ओपन करें? जस्ट फैसिलिटीज के वास्ते। कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम हो तो इसमें फैसिलिटीज देखो ही इंडिया पोस्ट बैंक वाले, उसके वास्ते हमें अकाउंट ओपन करें। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने ज्यादा लोग आए हैं, वो राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 8,000 है कि राहुल गांधी आएगा तो इसमें 8,500 तो इसमें अकाउंट में नाती बोलकर। हमने उम्मीद है कि राहुल गांधी आती को कि तो कर्नाटक में बहुत से जनों को हेल्प होती है उनके वास्ते। इतने साल से तो हेल्प क्या भी हुई नहीं, हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा, हर चीज का ये हो रहा। राहुल गांधी उन्होंने आतिंग को एक उम्मीद है, हमना आतिंग चुनो कि तो जरूर आना भी उन्होंने बहुत ये कर रही हूँ, और हर एक को हेल्प को है। अभी जब स्टार्टिंग अभी आई नहीं सवाल उनके ऊपर बहुत पब्लिक उम्मीद रख लेकर करती को। सर, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಬನ್ನಿ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜೇಶ್ ಅಂತ, ಚೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು GPO. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ IPPB ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಖಾತೆ ಇದೆ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ DBT ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ತಗೋಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ IPPB ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ IPPB ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ IPPB ಖಾತೆ ತೆರೆದ್ರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಜನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ GPOಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಖಾತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बेंगलुरु GPO के PRO लक्ष्मीनारायण सर हमारे साथ हैं, सेंट्रल कर रहे हैं. सर ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ತರದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಒಂದು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ IPPB ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೀವಿ. ನಾವು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ನಾಗರಿಕರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ GPO ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು GPO ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 10 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.